ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو کنول عرفان اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید. عزیزان من، پیارے ملک کے پیارے لوگوں، تہذیب اور ترتیب اور توازن کسی بھی قوم کی تاریخ جس نے ترقی کی ہے اس کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو اس میں تعلیم ملے گی، ترتیب ملے گی، توازن ملے گا، برداشت ملے گی. اور یہ جس نظام کے تحت آپ زندگی بسر کرتے ہیں، جس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت تو نام ہی برداشت کا ہے. بلکہ ایک دن میری ایس ایم ظفر کے قانون کے شاہ دماغ ہیں، میری ان سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا ظفر صاحب، جمہوریت میں یہ جو آخری حسن کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ برداشت کرنا. میں نے کہا اگر اختلاف کی اجازت دیں تو میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں کہ اختلاف کو نہ صرف، کیونکہ برداشت منفی رویہ ہے کہ یار بس برداشت کر رہے ہیں، یہ ہے برداشت نہیں، بلکہ جس سے پر آپ کا اتفاق نہیں ہو رہا ہے اس کو پسند کریں، دوسرے کی بات کو پسند کریں کہ ہاں اس نے بھی یہ بات کہی ہے، ضرور اس میں کوئی بات ہوگی. برداشت کرنا تو منفی رویہ ہے. وہ جس طرح ساس نو کو برداشت کرتی ہے، نو ساس کو برداشت کرتی ہے، یہ تو برداشت ہے نا. پسند کریں. ہائے میری بیٹی آئی، نو ساس یوں آگے دو قدم بڑھ کے اس کو پیار دے، یہ کہتے ہیں اس کو پسند کرنا. اور جہاں نو بیٹھی ہے وہ کہے میری ساس لاکھوں میں ایک ہے، حالانکہ ہوتی نہیں. بہرحال آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں. مشکل دن آتے ہیں قوموں کی زندگی میں، افراد کی زندگی میں، فرد کی زندگی میں. زندگی نام چیلنج کا ہے. بعض لوگ حالات سے دکھی ہو کر کوٹھے سے چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی مٹی کا تیل اپنے اوپر ڈال کر پریس کلب کے سامنے چلا جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے. یہ سب دکھ تو ہیں، انسان دکھ تو اس کے حصے میں ہیں، لیکن وہ بھی کیا بات ہوئی کہ دکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھا جائے. یہ جو آپ کو سارے چہرے نظر آتے ہیں، کیا پتا ان میں سے کس نے کیسا کیسا دکھ دیکھا. میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسی لاہور میں نے نہ جانے کیا کیا کچھ دیکھا، برداشت کیا، بلکہ پسند کیا کہ اچھا یہ بھی ہونا تھا، ہو جانے دے. اگر خدا کو یہ بھی منظور ہے تو ہو جانے دے. مر تو نہیں جائیں گے، اور مرنا تو ہے ہی، یوں نہ سے یوں مر جائیں گے، لیکن حرام موت نہ. جب ہماری کتاب کہتی ہے کہ یہ حرام موت ہے تو اس کی طرف نہ جائیں. کوشش، جد و جہد، اس کے بعد پھر جو اللہ کو منظور ہو اس پر شاکر رہیں. اور ہماری کتاب یہ ہمیں سبق دیتی ہے، آخری بات کرتا ہوں، کہ جب آپ مشکلات میں ہوں تو اپنی مصیبتوں کا مقابلہ صبر اور صلات کے ساتھ کیا کیجئے. صلات اور صبر، انشاءاللہ مشکلات دور ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ. جی، اللہ کا نام لے کر پروگرام آغاز کر رہے ہیں. یہ جو قطب نما ہے یہ کس قوم کی ایجاد ہے؟ چائنا، عوامی جمہوریہ چین. اچھا جی، بڑا آسان سوال ہے کہ دنیا میں کس ملک کے باشندے سب سے زیادہ سویٹس اور ٹافیاں کھاتے ہیں؟ برطانیہ میں. جی، برطانیہ میں. برطانیہ، انگلستان. جواب درست ہے جی. سوال یہ ہے، زمستان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟
आसमान नहीं, ज़मिस्तान का मतलब आसमान नहीं है। आपने सही फरमाया है। मौसम सरमा या सर्दियों के मौसम को मौसम ज़मिस्तान कहा जा सकता है फारसी में। जवाब दुरुस्त है, तशरीफ लाएं। जी, सवाल यह है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के कातिल अबू लुलू फिरोज का अंजाम क्या हुआ था? आइए, सुन लीजिए। अबू लुलू फिरोज ने, उस बदबख्त ने खुदकुशी कर ली थी। जी, आप दोनों मेहमान बने जिप्सी अमेजिंग क्रीम के। खूबसूरती के लिए जिप्सी अमेजिंग क्रीम। आपने उनके सवालों के जवाब दिए हैं। इसमें कैश और किताब का तोहफा आपके लिए भी जी। और आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय बनाने वालों के। वाइटल चाय बनाने वालों ने आपके लिए अपने तोहफे भी भेजे हैं और साथ कैश और किताब का तोहफा भी है। आपने सबसे पहले सवाल का जवाब दिया था वाइटल चाय का, उनके अपने तोहफे। बिस्मिल्लाह, कैश और किताब। बिस्मिल्लाह। जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। वाइटल चाय बनाने वालों की भेजी हुई कार का आज तीसरा फाइनल है। वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड अपना पैगाम देते हैं। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। कश्मीरी जबान की पहली खातून शायरा का नाम बता दें। हुब्बा खातून। हुब्बा खातून। आपने फरमाया हुब्बा खातून। ये हैं लिल्ला आरिफा। कश्मीरी जबान की पहली शायरा लिल्ला आरिफा कहलाती है जी। गलती हो गई जी। आपकी तरफ आता हूं जी। वाइटल चाय की कार का तीसरा फाइनल है। मदारे अर्जी या ऑर्बिट किसे कहते हैं? सर, जो ऑर्बिट है जमीन का, जिसमें जमीन सूरज के इर्द गिर्द हरकत करती है, चक्कर लगाती है सूरज करती है, वो रास्ते पर, जिस रास्ते पर जमीन सूरज के गिर्द चारों तरफ घूमती है, उसे मदारे अर्जी या ऑर्बिट कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी। ये तो आपको आना चाहिए। वाइटल चाय की कार के लिए सवाल है कि किस मुस्लिम लीगी कारकुन ने सबसे पहले कायदे आजम का नारा लगाया? जी, शाबाश। असगर सौदाई। असगर सौदाई तो सियालकोट के प्रोफेसर थे, शायर थे, और उनकी एक गजल थी जिसकी रदीफ थी ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उसमें एक मिसरा ये भी आ गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये मिसरा ऐसा फिर निकला कि ये पाकिस्तान का एक तरह का मंशूर ही बन गया। ये मियां फिरोज दीन थे जी, मुस्लिम लीग की कारकुन, जिन्होंने पहली बार कायदे आजम का नारा लगाया था जी। गलती जी। वाइटल चाय के मेहमान, बरतानिया में पहली बाकायदा पार्लियामेंट का कयाम कब अमल में आया? सर 1295 में। 1295 बरतानिया में पहली बाकायदा पार्लियामेंट, उसका 1295 में वो सामने आई। जवाब दुरुस्त है जी आपका। आप
बहुत पीछे रह रही हैं, जरा हिम्मत करें। और ये तो बड़ा आसान सवाल है। वाइटल चाय की मेहमान 1 जुलाई 1948 को किस बैंक ने 3 करोड़ रुपए के सरमाए से अपने काम का आगाज किया था? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कायद आजम ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक जवाब दुरुस्त हुआ इनका जी। आपकी तरफ आता हूं जी। बिग बैन, ये घड़ी है बर्तानिया में। बिग बैन घड़ी का वजन कितना है? साढ़े 5 टन। 5.5 टन। अगर 1 टन का फर्क होता तो मैं कुछ रियायत कर देता। सुन लीजिए कि बिग बैन का वजन है 15.5 टन। आपने जिस किताब से पढ़ा 5 तो आपके जहन में रह गया। वो पहला 1 जो था वो या तो मिटा हुआ था या वहां आपकी उंगली थी और आपने 5.5 टन कहा। गलती हो गई जी, ये गलती। सवाल यह है OGDC किन अल्फाज का मुखफ़्फ़ है? ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट OGDC कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जवाब दुरुस्त है जी। लफ्ज डेसिबल किस चीज को नापने में इस्तेमाल होता है? सर ये नॉइस की, आवाज की, शोर की इकाई है। आवाज को नापने का आला है डेसिबल। मैं आला कह गया हूं, यानी आवाज को नापने का वजन कह लें, उसको डेसिबल कहा जाता है। जवाब दुरुस्त है जी।